नमस्कार दर्शक बंधु आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आम्भे माने ओडिया भाषा सहित संस्कृत पाली एवं प्राकृत यही भाषा गुड़िकर जो संबंध रही से संबंधरू केतेक प्रश्न आलोचना करिबा। एबे चलो देखिबा कौन सब प्रश्न रही एवं यार उत्तर गुड़िक कौन हेबा। आज प्रथम प्रश्न, ओडिया भाषार मूल उत्स केउंटी? ओडिया भाषार मूल उत्स केउंटी? ऑप्शन रही क पाली, ख प्राकृत, ग संस्कृत, घ अपभ्रंश। यार सठिक उत्तर हेउछि ग संस्कृत। ओडिया भाषार मूल उत्स हेउछि संस्कृत भाषा। तापर प्रश्न देख कौन रही, जो संस्कृत शब्द गुड़िक ओडिया भाषा रे अविकल रूप से व्यवहृत ताहाकू केउं शब्द कुहाଯାଏ? जो संस्कृत शब्द गुड़िक ओडिया भाषा रे अविकल रूप से व्यवहृत ताहाकू केउं शब्द कुहाଯାଏ? ऑप्शन रही क तद्भव, ख तत्सम, ग देशज, घ वैदेशिक। यार सठिक उत्तर हेउछि ख तत्सम। जो संस्कृत शब्द गुड़िक ओडिया भाषा रे अविकल रूप से व्यवहृत ताहाकू तत्सम शब्द कुहाଯାଏ। तापर प्रश्न देख कौन रही, तत्सम शब्द को ओडिया रे केउं शब्द कुहाଯାଏ? तत्सम शब्द को ओडिया रे केउं शब्द कुहाଯାଏ? ऑप्शन रही क मधुर शब्द, ख विशुद्ध शब्द, ग श्लिष्ट शब्द, घ क्लिष्ट शब्द। यार सठिक उत्तर हेउछि ग शिष्ट शब्द। तत्सम शब्द को ओडिया रे शिष्ट शब्द कुहाଯାଏ। तापर प्रश्न देख कौन रही, निम्नोक्त मध्यरु केउंटी तत्सम शब्द? निम्नोक्त मध्यरु केउंटी तत्सम शब्द? ऑप्शन रही क अंचल, ख कांची, ग तोप, घ चिंगुड़ी। यार सठिक उत्तर हेउछि क अंचल। निम्नोक्त मध्यरु अंचल शब्दटी हेउछि एक तत्सम शब्द। तापर प्रश्न देख कौन रही, संस्कृतरु उत्सारित होई प्राकृत भाषा मध्य देई न आसी सीधा सड़क ओडिया रे ईषत विकृत अवस्था व्यवहृत शब्द को कौन कुहाଯାଏ? संस्कृतरु उत्सारित होई प्राकृत भाषा मध्य देई न आसी सीधा सड़क ओडिया रे ईषत विकृत अवस्था व्यवहृत शब्द को कौन कुहाଯାଏ? ऑप्शन रही क तत्सम, ख अर्ध तत्सम, ग देशज, घ तद्भव। यार सठिक उत्तर हेउछि ख अर्ध तत्सम। संस्कृतरु उत्सारित होई प्राकृत भाषा मध्य देई न आसी सीधा सड़क ओडिया रे ईषत विकृत अवस्था व्यवहृत शब्द को अर्ध तत्सम शब्द कुहाଯାଏ। तापर प्रश्न देख कौन रही, निम्नोक्त मध्यरु केउंटी अर्ध तत्सम शब्द? निम्नोक्त मध्यरु केउंटी अर्ध तत्सम शब्द? ऑप्शन रही क सिरी, ख अंक, ग आम्र, घ कपट। यार सठिक उत्तर हेउछि क सिरी। निम्नोक्त मध्यरु सिरी शब्दटी हेउछि एक अर्ध तत्सम शब्द। तापर प्रश्न देख कौन रही, परब केउं शब्दर अंतर्भुक्त? परब केउं शब्दर अंतर्भुक्त? ऑप्शन रही क तत्सम, ख देशज, ग अर्ध तत्सम, घ तद्भव। यार सठिक उत्तर हेउछि ग अर्ध तत्सम। परब अर्ध तत्सम शब्दर अंतर्भुक्त। तापर प्रश्न देख कौन रही, श्रुगाल शब्दटी केउं शब्दर अंतर्भुक्त? श्रुगाल शब्दटी केउं शब्दर अंतर्भुक्त? ऑप्शन रही क तत्सम, ख देशज, ग अर्ध तत्सम, घ तद्भव। यार सठिक उत्तर हेउछि क
क तत्सम ଶୃଗାଳ ଶବ୍ଦଟି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ କରମ, ଖ ନକୁଳ, ଗ ଲଗନ, ଘ କରତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ନକୁଳ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ନକୁଳ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କରମ ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ଲଗନ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କରତ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କେତୋଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ? ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କେତୋଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ 2ଟି, ଖ 3ଟି, ଗ 4ଟି, ଘ 5ଟି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ 3ଟି। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା 3ଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଉଛି ପାଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ପ୍ରାକୃତ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ତର ହେଉଛି ଅପଭ୍ରଂଶ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର କେଉଁଟି? ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ପ୍ରାକୃତ, ଖ ପାଲି, ଗ ଅପଭ୍ରଂଶ, ଘ ତଦ୍ଭବ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ପାଲି। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ପାଲି ଭାଷା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ପାଲି ଭାଷାର ସମୟକାଳ କେତେ? ପାଲି ଭାଷାର ସମୟକାଳ କେତେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200, ଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500, ଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 1000, ଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 400ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200। ପାଲି ଭାଷାର ସମୟକାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର କେଉଁଟି? ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ପାଲି, ଖ ପ୍ରାକୃତ, ଗ ସୌରସିରୀ, ଘ ଅପଭ୍ରଂଶ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ପ୍ରାକୃତ। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ସମୟକାଳ କେତେ? ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ସମୟକାଳ କେତେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଖ୍ରୀପୁ 200ରୁ ଖ୍ରୀପୁ 500, ଖ ଖ୍ରୀପୁ 500ରୁ ଖ୍ରୀପୁ 200, ଗ ଖ୍ରୀପୁ 500ରୁ ଖ୍ରୀପୁ 1000, ଘ ଖ୍ରୀପୁ 300ରୁ ଖ୍ରୀପୁ 200। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଖ୍ରୀପୁ 200ରୁ ଖ୍ରୀପୁ 500। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ସମୟକାଳ ଖ୍ରୀପୁ 200ରୁ ଖ୍ରୀପୁ 500। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ତୃତୀୟ ସ୍ତର କେଉଁଟି? ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ତୃତୀୟ ସ୍ତର କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଅପଭ୍ରଂଶ, ଖ ମାଗଧୀ, ଗ ପାଲି, ଘ ପ୍ରାକୃତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଅପଭ୍ରଂଶ। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ତୃତୀୟ ସ୍ତର ହେଉଛି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ସମୟକାଳ କେତେ? ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ସମୟକାଳ କେତେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଖ୍ରୀ 500ରୁ ଖ୍ରୀ 1000, ଖ ଖ୍ରୀପୁ 500ରୁ ଖ୍ରୀପୁ 200, ଗ ଖ୍ରୀପୁ 200ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 500, ଖ୍ରୀପୁ 500।
ଘ ଖ୍ରୀପୁ 500 ରୁ ଖ୍ରୀପୁ 300। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଖ୍ରୀପୁ 500 ରୁ ଖ୍ରୀ 1000। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତମ ସ୍ତର କେଉଁଟି? ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତମ ସ୍ତର କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଅପଭ୍ରଂଶ, ଖ ପାଲି, ଗ ପ୍ରାକୃତ, ଘ ସଂସ୍କୃତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ପାଲି। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତମ ସ୍ତର ହେଉଛି ପାଲି ଭାଷା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ କଳିଙ୍ଗ ପାଲି ଭାଷାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ? କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ କଳିଙ୍ଗ ପାଲି ଭାଷାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ହର୍ମ୍ୟାନ୍ ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗ, ଖ ନର୍ମାନ ହଲାଣ୍ଡ, ଗ ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍, ଘ ଷ୍ଟିଥମ୍ପସନ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ହର୍ମ୍ୟାନ୍ ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗ। ହର୍ମାନ ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗଙ୍କ ମତରେ କଳିଙ୍ଗ ପାଲି ଭାଷାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କାହା ମତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ବଂଶ, ଭୌମକର ବଂଶ ଓ ସୋମ ବଂଶର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ପ୍ରଭାବିତ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତରୁ କ୍ରମଶଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି? କାହା ମତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ବଂଶ, ଭୌମକର ବଂଶ ଓ ସୋମ ବଂଶର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ପ୍ରଭାବିତ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତରୁ କ୍ରମଶଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ଖ ଖଗେଶ୍ୱର ଦାସ, ଗ ଗଗନେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ, ଘ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ବଂଶ, ଭୌମକର ବଂଶ ଓ ସୋମ ବଂଶର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ପ୍ରଭାବିତ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତରୁ କ୍ରମଶଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହା ମତରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ବା ପାଲି ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି? କାହା ମତରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ବା ପାଲି ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଖ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନ, ଗ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ଘ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ବା ପାଲି ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଲି ଶବ୍ଦ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଲି ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଗୃହ, ଖ ଭକତ, ଗ ଅଳକା, ଘ ଘୃତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଅଳକା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳକା ଶବ୍ଦଟି ଏକ ପାଲି ଶବ୍ଦ। ଭକତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଗୃହ ଏବଂ ଘୃତ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ପ୍ରଧାନ, ଖ ଆମ୍ବ, ଗ ପାଚନ, ଘ ଔଷଧ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ପ୍ରଧାନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଲି ଶବ୍ଦ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଲି ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଅମ୍ବିଳ, ଖ ଆମ୍ର, ଗ ଅମ୍ଳ, ଘ ପଶ୍ଚିମ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଅମ୍ବିଳ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅମ୍ବିଳ ଶବ୍ଦଟି ଏକ ପାଲି ଶବ୍ଦ। ଆମ୍ର, ଅମ୍ଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଆମ୍ବିଳ, ଖ ଆମ୍ର,
ग प्राजନ ଘ ମିଥ୍ୟା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଆମ୍ବିଳ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ବିଳ ଶବ୍ଦଟି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ। ଆମ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରାଜନ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଲମ୍ବ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଓଲମ୍ବ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ସଂସ୍କୃତ, ଖ ଓଡ଼ିଆ, ଗ ତଦ୍ଭବ, ଘ ପାଲି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଓଡ଼ିଆ। ଓଲମ୍ବ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଘରଣୀ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଘରଣୀ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ପାଲି, ଖ ପ୍ରାକୃତ, ଗ ଓଡ଼ିଆ, ଘ ସଂସ୍କୃତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ପାଲି। ଘରଣୀ ପାଲି ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଗୁମ୍ଫା କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଗୁମ୍ଫା କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ପାଲି, କ ଓଡ଼ିଆ, ଖ ପାଲି, ଗ ସଂସ୍କୃତ, ଘ ତଦ୍ଭବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ପାଲି। ଗୁମ୍ଫା ପାଲି ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ହରିଦ୍ରା କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ହରିଦ୍ରା କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଓଡ଼ିଆ, ଖ ସଂସ୍କୃତ, ଗ ପାଲି, ଘ ପ୍ରାକୃତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ସଂସ୍କୃତ। ହରିଦ୍ରା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଶିମୁଳି କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଶିମୁଳି କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି କ ଓଡ଼ିଆ, ଖ ପାଲି, ଗ ପ୍ରାକୃତ, ଘ ସଂସ୍କୃତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ପାଲି। ଶିମୁଳି ପାଲି ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଫଗୁଣ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଫଗୁଣ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ପାଲି, ଖ ଓଡ଼ିଆ, ଗ ପ୍ରାକୃତ, ଘ ମାଗଧୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ପାଲି। ଫଗୁଣ ପାଲି ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁଥିରେ ପ୍ରାକୃତକୁ ସୁଖଗ୍ରାହ୍ୟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁଥିରେ ପ୍ରାକୃତକୁ ସୁଖଗ୍ରାହ୍ୟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ରୁଦ୍ରଟଙ୍କ କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ଟୀକା, ଖ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ, ଗ କାଳିଦାସଙ୍କ ରଘୁବଂଶମ୍, ଘ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ କାଳିଦାସଙ୍କ ରଘୁବଂଶମ୍। କାଳିଦାସଙ୍କ ରଘୁବଂଶମ୍ରେ ପ୍ରାକୃତକୁ ସୁଖଗ୍ରାହ୍ୟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତି ସଂସ୍କୃତମ୍ ତନ୍ତ୍ରଭବମ୍ ପ୍ରକୃତ ମୁଚ୍ୟତେ ମତଟି କାହାର? ପ୍ରକୃତି ସଂସ୍କୃତମ୍ ତନ୍ତ୍ରଭବମ୍ ପ୍ରାକୃତ ମୁଚ୍ୟତେ ମତଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ରାଜଶେଖର, ଖ ସିଂହଦେବ, ଗ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଘ କାଳିଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ପ୍ରକୃତି ସଂସ୍କୃତମ୍ ତନ୍ତ୍ରଭବମ୍ ପ୍ରାକୃତ ମୁଚ୍ୟତେ ମତଟି ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ 4 ଭାଗ, ଖ 5 ଭାଗ, ଗ 3 ଭାଗ, ଘ 2 ଭାଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ 5 ଭାଗ। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ସୌରସେନୀ, ମାଗଧୀ, ଘ ସଂସ୍କୃତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ସଂସ୍କୃତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସୌରସେନୀ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ମାଗଧୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମାଗଧୀ ଭାଷା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ମାଗଧୀ ଭାଷା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ?
ऑप्शन रही क 3 भाग, ख 2 भाग, ग 4 भाग, घ 5 भाग। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ख 2 भाग। मागधी भाषा 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁଥିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି? କେଉଁଥିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ, ଖ ପଶ୍ଚିମୀ ମାଗଧୀ, ଗ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଗଧୀ, ଘ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ। ପୂର୍ବ ମାଗଧୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ନେଉଳ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ନେଉଳ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ମାଗଧୀ, ଖ ପାଲି, ଗ ସଂସ୍କୃତ, ଘ ପ୍ରାକୃତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ପ୍ରାକୃତ। ନେଉଳ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଶିଆଳ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଶିଆଳ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ସଂସ୍କୃତ, ଖ ପାଲି, ଗ ପ୍ରାକୃତ, ଘ ମାଗଧୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ପ୍ରାକୃତ। ଶିଆଳ ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଉଦର କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଉଦର କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ସଂସ୍କୃତ, ଖ ପାଲି, ଗ ପ୍ରାକୃତ, ଘ ମାଗଧୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ସଂସ୍କୃତ। ଉଦର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଶଲ୍ୟ, ଖ ମଉଡ଼, ଗ ମହାର୍ଘ୍ୟ, ଘ ଅଙ୍କୁଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ମଉଡ଼। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ମଉଡ଼ ଶବ୍ଦଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର କେଉଁଟି? ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ପାଲି, ଖ ସଂସ୍କୃତ, ଗ ଅପଭ୍ରଂଶ, ଘ ପ୍ରାକୃତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଅପଭ୍ରଂଶ। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁଠି? ପ୍ରାକୃତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ପ୍ରାକୃତ। ତୃତୀୟ ସ୍ତର ବା ଶେଷ ସ୍ତର ହେଉଛି ଅପଭ୍ରଂଶ। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ପ୍ରାକୃତ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ପାଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ପ୍ରାକୃତ ଏବଂ ଶେଷ ସ୍ତର ଅପଭ୍ରଂଶ। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖ ଆସିଗଲା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଶେଷ ସ୍ତର କେଉଁଟି? ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଶେଷ ସ୍ତର କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ପାଲି, ଖ ପ୍ରାକୃତ, ଗ ଅପଭ୍ରଂଶ, ଘ ସଂସ୍କୃତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଅପଭ୍ରଂଶ। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଶେଷ ସ୍ତର ହେଉଛି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଭାଷା କାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ? ଗ୍ରାମୀଣ ଭାଷା କାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ପାଲି, ଖ ଅପଭ୍ରଂଶ, ଗ ମାଗଧୀ, ଘ ସଂସ୍କୃତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଅପଭ୍ରଂଶ। ଗ୍ରାମୀଣ ଭାଷା ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ନେମି ସାଧୁ, ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ପରି ବ୍ୟାକରଣକାରମାନେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନେମି ସାଧୁ, ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ପରି ବ୍ୟାକରଣକାରମାନେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ପାଲି, ଖ ପ୍ରାକୃତ, ଗ ସଂସ୍କୃତ, ଘ ଓଡ଼ିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ପ୍ରାକୃତ।
ନେମି ସାଧୁ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ପରି ବ୍ୟାକରଣକାରମାନେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ବଙ୍ଗାଳୀ ଆସାମୀ କେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି? ବଙ୍ଗାଳୀ ଆସାମୀ କେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ, ଖ ପଶ୍ଚିମୀ ମାଗଧୀ, ଗ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଗଧୀ, ଘ ଉତ୍ତରୀ ମାଗଧୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ। ବଙ୍ଗାଳୀ ଆସାମୀ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଦୈବ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଦୈବ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ପ୍ରାକୃତ, ଖ ସଂସ୍କୃତ, ଗ ପାଲି, ଘ ମାଗଧୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ପ୍ରାକୃତ। ଦୈବ ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମିରିକ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ମିରିକ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବା ମିରିକ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ସଂସ୍କୃତ, ଖ ପାଲି, ଗ ପ୍ରାକୃତ, ଘ ମାଗଧୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ପ୍ରାକୃତ। ମିରିକ ଏକ ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଭ୍ରୂଣ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଭ୍ରୂଣ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ପାଲି, ଖ ସଂସ୍କୃତ, ଗ ମାଗଧୀ, ଘ ଓଡ଼ିଆ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ସଂସ୍କୃତ। ଭ୍ରୂଣ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କୈବର୍ତ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? କୈବର୍ତ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ପାଲି, ଖ ପ୍ରାକୃତ, ଗ ମାଗଧୀ, ଘ ସଂସ୍କୃତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ପାଲି। କୈବର୍ତ୍ତ ଏକ ପାଲି ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଦିଅଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଦିଅଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ପାଲି, ଖ ମାଗଧୀ, ଗ ସଂସ୍କୃତ, ଘ ପ୍ରାକୃତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦ। ଦିଅଁ ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆର କ୍ଲାସରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।